ਸ੍ਰੀਕਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। शुरुआत करन जा रहे हैं अज चंडीगढ़ तो कोरोना काल ने जिंदगी जीउण दा तरीका बदल के रख दिता। लोग घरां दे विच बज्जिया होया महसूस करन लगे ने ते इस दे असर मानसिक सेहत दे उत्ते भी पै रहे ने। पर इस संकट दे समय खास तौर ते बच्चियां दे वल ध्यान देने दी जरूरत है। चंडीगढ़ तो सामने आया मामला हैरान करन वाला है, मापियां नूं सावधान करन वाला है। चंडीगढ़ के सैक्टर 42 तो अचानक दो बच्चे गायब हो गए। परेशान परिवार नेड़े पुछ पड़ताल करते रहे, भाल करते रहे, पर कुछ हासिल नहीं होया। आखिर पुलिस नूं इतला दी गई। 10 साल का भरा ते 14 साल की भैन की भाल दे विच पुलिस फौरन हरकत दे विच आई अते पता लग्या कि दोवें बच्चे अमृतसर वाली बस दे विच बैठ के रवाना हो गए सन। बस के कंडक्टर दे नाल राबता किया गया अते दोवें बच्चों नूं जंडियाला गुरु दे पुलिस स्टेशन सुरक्षित उतारिया गया तां जाके माता पिता दे जान दे विच जान आई। ये बच्चे अपनी मर्जी नाल घरों गए सन अते कोरोना काल दा उन्हां दी मानसिकता ते इन्ना असर होया कि वह घरों बाहर निकल के घूमना चाहुंदे सी। एक लड़की और एक लड़का, जो लड़की 10वीं में पढ़ती है, लड़का 8वीं में पढ़ता है, दोनों बहन भाई घर से गैप है। तो हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे वर्दी डीजीपी साहब, एसएसपी साहब, हमारी मैडम एएसपी साहब से हमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि बच्चों के मामलों को हम बड़ी ही संजीदता से लेते हुए तो हमने 3-4 टीमें बनाई, इनके पेरेंट्स से सारे उनकी छानबीन की, बच्चों के बारे में वेयर स्पॉट्स पता किए। उससे बाद हमें पता लगा कि इन्होंने कहीं एक फ़ोन पे कॉन्टैक्ट किया था किसी फ्रेंड को। हमने उस फ़ोन की कॉल डिटेल खुलाने के बाद हमें पता लगा कि ये बच्चे जो है अमृतसर की तरफ जा रहे हैं। तो हमने अपनी टीमों को लगाया। बस स्टैंड से हमें क्लू मिला कि वहाँ से 6:45 बजे अमृतसर के लिए एक बस गई है, उस बस में ये बच्चे बैठे हैं दोनों। दैन हमने वहाँ उस कनेक्टर है, उस कनेक्टर का नाम हरप्रीत सिंह है, उसका मोबाइल नंबर कनेक्ट किया, उससे हमने बातचीत की। बातचीत करने के बाद उसने बताया भी हाँ मेरी बस के अंदर 2 बच्चे बैठे हुए हैं। मुझे भी थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था इन बच्चों के ऊपर। तो उसके मैंने बोला भी जहाँ भी आपकी बस पहुँची है तो नियर बाई कौन सा स्टेशन पड़ेगा। तो उसने बताया कि थोड़ी दूर में जंडियाला स्टेशन आ रहा है। तो मैंने जंडियाला पुलिस से कनेक्ट करके उसको बोला कि अपनी बस को इस फलाने पुलिस स्टेशन जंडियाला पुलिस स्टेशन पे लेके जाओ। बस को वहाँ पर रुकाया, वहाँ की पुलिस से मैंने कनेक्ट करके उन बच्चों को वहाँ रेस्क्यू कराया। देन इनके पेरेंट्स हमारी पुलिस टीम की तो उनको वहाँ से बच्चे ऑनलाइन स्टडी ते रोजाना इको जहे रूटीन तो अक गए सन। टायर्ड हो गए थे कि भाई बस ऑनलाइन स्टडी रह गई है, बस घर में ही ऐसा कुछ। हाँ। ओके, तो इस तरह का था कि प्लान बनाया था कि काफ़ी दिन से बोर हो रहे हैं घर में। ओके। उधर माता पिता भी कोरोना काल दे विच बच्चियां ते पै रहे असर नूं लैके फिक्रमंद ने। कोरोना की वजह से हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे सेफ रहें, बाहर भी ना निकलें, तो इसलिए हमने उनको बाहर जाने से भी रिस्ट्रिक्ट किया है। तो उसी चीज़ से ये बोर होके इन्होंने ये सोचा कि हम लोग मम्मी पापा भी बाहर गए हैं लुधियाना, तो हमारे पीछे पीछे इन्होंने सोचा कि हम भी लुधियाना जाएं। ये जो वाक़या हुआ इसका कारण यही था कि बच्चों को सारा एक कंपनी मिल गई है मोबाइल, ये इससे बाहर नहीं आना चाहते और इसका मिसयूज़ भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके स्कूल्स खुलने चाहिए, चाहे अल्टरनेट डेज पे खुल जाएं, चाहे कैसे भी खुल जाए। 1 साल तो भी वध समय तो स्कूल तकरीबन बंद ही ने। बच्चे ऑनलाइन स्टडीज कर रहे ने पर घर दे विच बंद रहण दा उन्हां दे जहन ते किवें असर पै रिहा है ਉਹ इस खबर के जरिए सामने है ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ असर ਵੱਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। दरअसल महिला के वालों सहुरे परिवार ते इल्जाम ने कि जिवें ही उसके घर धी ने जन्म लिया तो सहुरे परिवार ने उसनूं तंग परेशान करना शुरू कर दिता। वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिता जाता है। यह कहा जाता है कि कुड़ियां किसी भी खेतर दे विच मुंडियां नालों घट नहीं ने, पर जमीनी हकीकत कुछ होर ही नजर आ रही है। मामला है करनाल दे पिंड सराफाबाद माजरा दा।
ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਜਿਸ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ कर ਦਿੱਤੀ। सामान फेंक दिया जी, पहले कल परसों तो मेरे को छोड़ के गए थे जी। रात को जी सामान फेंक के गए जी। तो किस लिए ऐसा किया उन्होंने? वे जी 1 लाख रुपए मांगते हैं। बेटी हुई है इसलिए? हाँ जी। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀ ਸਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। लड़की के बारे में कहा, अब लड़की पैदा हुई तो इसी की हुई, वो परमात्मा के ऊपर है ना। हमने तो नहीं किया भी इसके घर में लड़की पैदा हो लड़का नहीं हो। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। बताया कि बेटी हुई है और इसके कोई नहीं पैसे की डिमांड कर रहे थे कुछ। पैसे की भी उन्होंने बोला। तो किस तरह की सख्त सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को? तो पहले परिवार को बुलाया जाएगा, समझाया जाएगा, अगर नहीं माने तो कार्रवाई की जाएगी सख्त। ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜੋ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨਾਰੰਗ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਸੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਡਾਨ ਸਿੱਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਦੁਬਈ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸਾਫਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਛੋਟੀ ਫਲਾਈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫਲਾਈਟ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਿਫੰਡ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ज़्यादा सी इतने कल 4 बजे पहुँच गए जी, 5-5:30 बजे बच्चे अंदर चले गए एयरपोर्ट के। उस तो बाद जी पता लग्या भी इतों ये दुबई भेजी जाते हैं, किदां करी जाते हैं, सानू कोई समझ नहीं आई गल दी। एक बेटी साडी जिहड़ी है वो इन्होंने जहाज़ च बिठा के उत्थे दुबई उतार दी है। सानू नहीं पता भी उन्हों का की हाल है, बच्चों का की नहीं। दो जिहड़े दुबई बैठे हैं उन्होंने भी चाहुंदे आ भी इन्हां ते दबाव पा के एयरलाइन ते किसी तरीके नाल उन्हां नूं कनेडा भेजिया जावे। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਲਰਡ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਲਰਡ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਇਆ ਰਸਲ ਖੇਮਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਲ ਖੇਮਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ 4 ਵਜੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ
ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਫੁਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰਫੁਲ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ 9:30 ਵਜੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈंने ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਗਏ ਹੁਣ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ? ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੋਵਾਂ ਦੀ, 에ਅਰਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ, ਨਾਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਾਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਾਜੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆ 60 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਟੱਚ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਰਿਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਰ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੇਲ ਆਵੇਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਤੇਲ ਪੈਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚੈੱਕ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ
ਚੈੱਕ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਗੱਡੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਵੇ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 4 ਗੁਣਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ शिमला ਦੇ कनलोग शमशान घाट ਦੀਆਂ ਨੇ। कोरोना से मृत्यु जो है लगातार बढ़ रही है। कनलोग का जो ये शमशान घाट है शिमला का, यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है हर रोज 1 से 2 चिताएं जो है जल रही हैं और आज भी यहाँ पर 2 चिताएं जो है एक साथ जल रही हैं। और यहाँ पर जो काम करते हैं उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो है सिर्फ गेट का थोड़ा सा आगे जो पार्ट होता है इसको सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद ही जो है यहाँ पर अंदर आने दिया जाता है। और यहाँ पर जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके परिवारजनों से कौन आता है। संख्या तो ओपन में 50 है, लेकिन यहाँ पर स्थिति किस तरह से बिगड़ी हुई है और यहाँ पर जो है कुछ एक रिश्तेदार ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मिलो पीपीई किट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ 52 ਸਾਲਾ ਭੀਮੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। हम 18 साल हो गई। जब से ये कोरोना की बीमारी आई है तब से आपने कितने जो है यहाँ पर शव जला दिए हैं? 300 से करीब जी। करीब 300 से करीब। ਭੀਮੇ ਰਾਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਮੇ ਰਾਮ ਨੇ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। पहला मामला जब यहाँ पर आया था जिसकी मौत हुई थी तब क्या था और अब क्या है? अब उस टाइम का मतलब पहले मतलब प्रभाव पहले मास्क में थे ना, किट थी जी। अब तो मतलब सब कुछ सुविधा मिल रही है तो मतलब बाकी ठीक नहीं। कोरोना मतलब चला है पर मतलब कोई डरने की वो भी बात नहीं है, मतलब सब फैसिलिटी ठीक है। हाँ जी। और यहाँ शमशान घाट में देखिए, यहाँ जहाँ पर हम हैं अभी भी एक चिता जो है जल रही है ऊपर। ये आपसे अच्छा दो चिताएं जल रही हैं। 2 चिता जल रही जी। हाँ जी। तो ये आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या ये किया गया है? जैसे इधर ये सैनिटाइज किया गया है पूरा, यहाँ आगे कितने लोगों को जाने की इजाज़त है? और यहाँ पर जो लोग आते हैं जिन्होंने अंतिम दर्शन करने होते हैं क्या क्या करते हैं उसमें? हाँ जी, उनके लिए मतलब जैसे घर का जी एक परिवार जाएगा अग्नि देने के लिए, और बाकी तो एक पॉइंट तो हम 3-4 आदमी हमें 2 MC के हैं, 2 हमें मतलब रोटरी क्लब से हैं। तो देखिए स्थिति किस तरह से हो गई है आज के समय में। इनका भी ये कहना है कि अब हर रोज़ 1 या 2 चिताएं यहाँ पर जल रही हैं। परिवार का केवल एक सदस्य यहाँ पर होता है। अगर अंतिम समय में आपने अपने प्रियजन को देखना है, उनके दर्शन करने हैं, तो वो भी आपको दूर से ही करने होंगे। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं इन विपरीत परिस्थितियों में ये काम कर रहे हैं और यहाँ से ये भी संदेश दे रहे हैं कि हमारे पास शुरुआत में सुविधाएं नहीं थी, अब सुविधाएं हैं, लेकिन जो लोग बाहर हैं वो जो है एहतियात बरतें,
जो कोविड के नियम है, मास्क पहने, शारीरिक दूरी है, उस सब की पालना करें ताकि ये जो संक्रमण है वो फैलने से रुक सके। शिमला से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। खबर जो मुद्दा बने दे विच अज दे लिए नहीं, इजाजत दिओ, धन्यवाद।